شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آج مالک اشتر ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عالمی جشن مولود کعبہ میں آنے والے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ہماری اس محفل میں ابتدائی مرحلے میں چند مقررین ہیں جو بارگاہ مولا متقیان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چند شعراء کرام جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں ہماری فہرست میں موجود ہیں، بارگاہ مولا کائنات میں وہ منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آج کی یہ محفل اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس محفل میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام زائرین موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، دانشور حضرات موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر حسن وارثی صاحب کی خدمت میں، شبیر علی آزاد وارثی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے شبیر علی آزاد صاحب کا استقبال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے پر محمد۔ آپ سبوں کو، تمام مومنین، تمام حاضرین کو میرے طرف سے جشن ولادت مولا کائنات بہت بہت مبارک ہو۔ میں ممنون و مشکور ہوں مہدی ٹورز کا، مہدی صاحب کا، کہ وہ مجھے یہاں تک لے کر آئے اس بارگاہ عالیہ تک، اور مالک اشتر ٹور کا شکر گزار ہوں کہ آیا تو تھا زائر بن کے، مگر مولا نے، چونکہ مولا کا ذاکر ہوں اس لیے مولا نے یہ عنایت، یہ شرف بخشا کہ یہاں پر بھی مولا کی مرضی ہے کہ پوری دنیا میں تو بیان کر رہا ہوں شاہ نجف کی چوکھٹ پہ، جس کا نام لے لے کر جی رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ وارثی جڑا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وارثی کہتے کسے ہیں؟ آج شاہ نجف کی بارگاہ میں بتا رہا ہوں کہ وارثی کسے کہتے ہیں۔ وارثی اسے کہتے ہیں جس کا وارث علی ہوتا ہے۔ اور نجف میں آنے کے لیے قسم خدا کی مولا کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوں، نجف میں آنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، نجف میں آنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، نجف میں آنے کے لیے وہابی اور بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، نجف میں آنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ لہٰذا ایسا لگے کہ ہم لوگ قبرستان میں نہیں میدان میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں لیا، میدان سے لیا۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر ایک بہت اپنے وقت کا بہت بڑا لعنتی ملعون ہارون رشید آیا تھا، شکار کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے کتے بھی تھے۔
कुत्ते दूर दूर जा रहे थे शिकार को पकड़ने के लिए, मगर जब नजफ की वादी में हिरनें आकर छुप जाती थी तो कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नजफ के पहाड़ी पर कदम रखें। क्या बात है। जब हारून रशीद ने यह मंजर देखा तो उसने अतराफ के लोगों से पूछा कि भाई वजह क्या है, मेरे कुत्ते हर जगह चले जाते हैं मगर ये कौन सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में मेरे कुत्ते क्यों नहीं आते। तो लोग कहने लगे, हारून रशीद तू बादशाह वक्त है, क्या तुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर ही शहनशाह विलायत की दरगाह है, यहाँ पर शहनशाह विलायत जलवागर है, यहाँ पर ही इस बारगाह में इस पहाड़ी पर इसके इर्द गिर्द भी हराम जानवर नहीं आ सकते, कुत्ते नहीं आ सकते। अब मैं एक जुमला पहुंचाना चाहता हूँ शाह नजफ की चौखट से पूरी दुनिया को कि मसला हल हो गया। क्या अगर हर जमाने के कुत्ते से बचना है तो अली के चौखट में आ जाओ। हर जमाने के कुत्ते से महफूज हो जाओगे, अली के चौखट पर आ जाओ, इसलिए कि अली के चौखट पे वही आता है कि जिसके बाप के खून में शराफत होती है, जिसके माँ के दूध में तहारत होती है। अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि हमने अपने ऐसे इमाम को ही माना। मैं आपसे भी कहता हूँ कहीं पर भी नाम अली लेने पे शर्म मत महसूस करना, डरना मत, इसलिए कि हमने और आपने किसी डरपोक को इमाम ही नहीं माना, हमने किसी लापता को इमाम नहीं माना, हमने लापता को इमाम माना है। हमने उसको इमाम नहीं माना कि जो सांप के कांटे से डर जाए, हमने उसको इमाम माना है कि जो गहवारे में सांप के कल्ले चीर देता है। अजीज़ान गिरामी, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं चाहता हूँ चूंकि मौला की विलादत है, मौला की विलादत के मुनासिबत से बस विलादत के चंद कलिमात, चंद जुमले आप लोगों के सामने अर्ज करके इंशाअल्लाह आपसे रुखसत हो जाऊं। मेरे मौला की जब विलादत हुई तो मौला की विलादत खाना काबा में हुई, ये पूरी दुनिया जानती है और मैं अभी काबे से होकर आ रहा हूं। मैंने वो निशाने दर चूमा है कि जिसे फातिमा बिनते असद जब गई तो दीवार ने फट के रास्ता दिया, मैं उस निशाने दर को चूम कर आ रहा हूं। वो निशान अब तक मौजूद है। लाख कोशिशें कर ली गई, लाख केमिकल लगा लिए गए, लाख सऊदियों ने अपने रियाल लुटा दिए, मगर आज तक अली की विलादत की निशानी नहीं मिटा सके। अरे अहमक सऊदियों, यही तो शब्बीर तुझे कहता है। अरे 1400 बरस हो गए, तेरे खजाने खत्म हो गए, जब तू अली की विलादत की निशानी नहीं मिटा पाया तो अली की विलायत की निशानी, जब तू अली की विलादत की निशानी नहीं मिटा सकता तो विलायत की निशानी क्या मिटाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे अली, मेरे मौला का जलवागर, मेरे मौला का ज़ुहूर हुआ खाना काबा में। खाना काबा में मौला आए, खाना काबा में मौला का जलवागर हुआ, खाना काबा में मौला हाजिर हुए। मगर कुछ लोगों को इस पर भी एतराज होता है। मैं अपनी बात नहीं कहता, बहुत बड़ा नाम है, आप लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में एक बहुत बड़ी दरगाह है जिसका नाम है हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का। जब उनसे किसी ने कहा कि अली तो काबे में नहीं पैदा हुए, अली तो काबे में नहीं पैदा हुए, निजामुद्दीन औलिया वक्त का वली, वक्त का कलंदर कहता क्या कह रहा है, कहा अली काबे में नहीं पैदा हुए, कहा फिर से बोल, कहा अली काबे में नहीं पैदा हुए, कहा फिर से बोल, कहा अली काबे में नहीं पैदा हुए। निजामुद्दीन औलिया का जुमला है। निजामुद्दीन औलिया ने एक मर्तबा गर्दन पकड़ा मौलवी का और दबोच के कहा कि है मौलवी, अगर अली काबे में नहीं पैदा हुए तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली पैदा हुए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। इसलिए कि अली का काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है। क्या बात है, क्या बात ये काबे का शरफ है। अगर अली की माँ काबे में नहीं आती तो काबे को चलकर अबू तालिब के घर आना पड़ता। बस अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं अपने वक्त को समेट रहा हूँ। अब शायरी का माहौल शुरू होगा 4 मिसरों के साथ इंशाअल्लाह। मैं अर्शी वास्ती साहब को, चूँकि ये शायद भूल चुके हैं, इनकी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तकरीबन 2-3 साल के बाद इलाहाबाद के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। चंदन फैज़ाबादी से भी कई सालों के बाद मुलाकात हो रही है। शायर कहता है कि हर एक हाल में शजरा ज़रूर बोलेगा। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। हर एक हाल में शजरा ज़रूर बोलेगा, हर एक हाल में शजरा ज़रूर बोलेगा, जो खुश नसब है तबर्रा जरूर बोलेगा। क्या बात है, क्या बात जो खुश नसब है,
جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا. اب شیر سنبھالنا جوانوں. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا. جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا. جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا. تو کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے عشق میں کعبہ ضرور بولے. کوئی بھی بولے نہ بولے. کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی مولا. اتنی بلند نعرہ لگاؤ جتنا بلند علی ہے. علی مولا علی مولا. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا. جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا. کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم. بس آخری شعر پا رہا ہوں اور زحمت تمام. کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم. نوجوانوں کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے عشق میں کعبہ ضرور بولے گا. علی کے عشق میں کعبہ ضرور بولے گا. تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو زبان